Okay friends, in previous lecture we are discussed about the cell organelle that is known as the centriole. Now after that today we have started the most essential cell organelle that is known as the nucleus. So nucleus is also known as the karyon, and those nucleus are well developed nucleus present in those cell, that cell is known as the eukaryotic cell. Now eukaryotic cell which having the well developed membrane bounded cell organelle or double membrane bounded cell organelle, that is known as the nucleus, which is firstly discovered by Robert Brown. Nucleus discovered by first discovered कुणी केला आहे? Robert Brown in 1831 in a orchid cells. Now orchids नावाचे जे प्लांट्स आहेत त्या ऑर्किड सेल्स मध्ये फर्स्टली ऑब्झर्व किंवा डिस्क्राइब केलेला जो सेल ऑर्गेनेल आहे ज्याला काय म्हटलं आपण? न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831 in a orchid cell. Now later on this nucleus, which is with the help of stain or basic dyes stained, that part is known as the chromatin according to the Fleming. It means that later on this nucleus, whenever the staining with basic dyes, at that time they form the structure that is called as the chromatin according to the Fleming. Fleming त्यालाच काय म्हटलं? Chromatin. So that is known as the nucleus, and that nucleus is also known as the government of cell, because various types of activities takes place inside the cell which is under the control of the nucleus. That's why this nucleus, which is also known as the command and controlling cell organelle, so the name is known as the nucleus. This nucleus depending upon its number, ज्यावेळेस आपण नंबरच्या बेसिसवर न्यूक्लियस म्हटलं तर in some cell the nucleus is absent. Such type of cell is known as the enucleated cells. कुणाला म्हटलं आपण? enucleated cells. Those cells they do not having the nucleus. It means that त्याला काय म्हटलं आपण? without nucleus. In some cell the nucleus is absent. Such type of cell is known as the enucleated cells. So the nucleus is absent. So such type of cell present in some mammals. For example, in mammals the erythrocytes, which is also known as the RBCs. So matured RBCs. Which type of RBCs? Mature RBCs. They do not having the nucleus. That's why these are also known as the enucleated, and that belongs to the कोणत्या ग्रुप मध्ये येतात? मॅमेलियन्स ग्रुप्स मध्ये येणाऱ्या मॅच्युअर RBCs मध्ये nucleus absent आहे. Now second example, that is called like the sieve tube. So another one is cell that is called like the sieve tube, which belongs to the कुणामध्ये असतात ह्या? phloem, and which belongs to that is known as the vascular plants. व्हॅस्क्युलर प्लांट्स मध्ये जो फ्लोएम असतो, ज्या फ्लोएम मध्ये सिव ट्यूब एक कंपोनेंट्स आहे, ज्या सिव ट्यूब मध्ये परत कोण अब्सेंट आहे? न्यूक्लियस अब्सेंट आहे. सो द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन अ मॅच्युअर आरबीसीज अँड सिव ट्यूब्स. सच टाइप ऑफ सेल इज नोन एज द enucleated cell. So what is a sieve tube? Sieve tube is the component of phloem. So what is a phloem? Phloem is a vascular tissue. These are the complex permanent tissue. पुढे आपल्याला anatomy मध्ये स्टडी करायचं आहे, पण इथे लक्षात ठेवा phloem. What is the functions of phloem? Phloem is the conducting tissue which conducts the काय कंडक्ट करतो? तो फूड कंडक्ट करतो. याच्या आधी आपण एक शब्द पाहिला होता झायलम अँड फ्लोएम. सो झायलम इज द वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. बोथ झायलम अँड फ्लोएम, these are the permanent tissue present inside the plant, and that plant which belongs to the vascular plant. So these vascular plants which starting their life from the pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. It means that those plants which have in the vascular tissue, such type of plant that is called as the vascular plant. Out of this the phloem, where the one of the cells is present, that is known as the sieve tube, and inside the sieve tube the nucleus is absent. That's why such type of cell is known as the enucleated cell. Now in some cell, or commonly the nucleus which having which present inside the cell, they are single in manner. म्हणजेच आपण याला असं म्हणूया, the one nucleus
present in those cell, that cell is known as the uninucleated. कोणती सेल्स म्हणतो आपण? युनिन्यूक्लिएटेड सेल, विच इज ऑल्सो नोन ॲज द मोनोन्यूक्लिएटेड सेल. याला दुसरी टर्म्स असंही म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स. सो कोणत्या सेल्सला म्हणतो आपण? दोज सेल्स विच हॅव्हिंग द सिंगल न्यूक्लियस, सच टाइप ऑफ सेल इज नोन ॲज द युनिन्यूक्लिएटेड और दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोनोन्यूक्लिएटेड. अँड दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस. म्हणजेच न्यूक्लियस जर आपण नंबरच्या बेसिसवर पाहिलं, इट बिकम्स व्हॅरीज. इन सम सेल द न्यूक्लियस इज अबसेंट, इन सम दे हॅव्हिंग द सिंगल, इन सम सेल दे हॅव्हिंग द टू न्यूक्लियस, इन सम सेल दे हॅव्हिंग द मेनी न्यूक्लियस. सो नंबर इट बिकम्स व्हॅरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल. म्हटलं the first one is the cells are uninucleated, nucleus absent. The common type of cells which having the single nucleus, such type of cell is known as the uninucleated, that is called as the mononucleated. In some cells like that, the two nucleus is present. How many nucleus? Two nucleus are present. Such type of cell that is known as the binucleated सेल्स. कोणत्या सेल्स म्हटलं आपण त्याला? बायन्यूक्लिएटेड सेल्स. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे, दॅट इज नोन ॲज द पॅरामेशियम. पॅरामेशियम ऑर्गॅनिझम्स पाहिलं असेल, त्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये किती न्यूक्लियस असतात? टू न्यूक्लियस. मग टू न्यूक्लियस प्रेझेंट इन अ सेल, दॅट सेल इज नोन ॲज द बायन्यूक्लिएटेड सेल. एक्झाम्पल पॅरामेशियम, वेअर द टू न्यूक्लियस आर प्रेझेंट, वन इज बिकम्स लार्ज इन साइज अँड अनदर वन इज द स्मॉल इन साइज. पॅरामेशियममध्ये जे टू न्यूक्लियस असतात त्यांच्यातली एकाची साईज कशी असते? लार्ज, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅक्रोन्यूक्लियस. And another one is the micronucleus. So in paramecium, how many nucleus are present? Two nucleus. One becomes small in size and another one is the large in size. Those large in size, that is called as the macronucleus, and smaller size, that is called as the micronucleus. But the number is 2. That's why this cell is known as the binucleated cell. But in some cell, the nucleus which having the many in numbers, so such type of cell that is known as the multinucleated cells. अशा सेल्सला काय म्हणतो आपण? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स. इन सम सेल द न्यूक्लियस मेनी न्यूक्लिया इज प्रेझेंट, दॅट्स वाय सच टाइप ऑफ सेल इज नोन ॲज द मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल. मोर दॅन टू, द मेनी न्यूक्लियस 3, 4, 5 मेनी न्यूक्लियस प्रेझेंट इन साइड द सेल, सच टाइप ऑफ सेल इज नोन ॲज द मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स. बट दे आर प्रेझेंट इन मेन टू ग्रुप. स्पेसिफिक वर्ड वापरतो आपण त्याला. मल्टीन्यूक्लिएटेड सेलचं जे स्ट्रक्चर असतं, ज्यामधील बेसिक टू टर्म लक्षात ठेवा. फर्स्ट वन ज्यांच्यामध्ये येतं, ज्याला म्हणतो आपण सिनोसायटिक सेल्स, अँड अनदर वन इज द सिनसायशियल सेल्स. So all these are the main present in two group. Multinucleated structure present in those cell, such type of cell is known as the सिनोसायटिक सेल. प्रेझेंट इन मेनली कोणत्या ग्रुपमध्ये येतात? तर ॲक्च्युअल सिनोसायटिक सेल्स या कुणामध्ये असतात? प्लांट्समध्ये, अँड सम प्रोटिस्ट, काही प्रोटिस्टमध्ये आणि प्लांट्समध्ये. जर मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर असेल तर अशा वेळेस त्या सेलला काय म्हणतो आपण? सिनोसायटिक सेल्स. सो सिनोसायटिक सेल्स मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बिलॉंग्स टू द प्लांट्स अँड प्रोटिस्ट. बट इन ॲनिमल सेल, त्याच वेळेस त्या ॲनिमल सेलमध्ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर असेल तर टर्म काय म्हणतो आपण? सिनसायशियल सेल्स. सो दॅट इज नोन ॲज द, कुणामध्ये प्रेझेंट आहे? ॲनिमल्स. आणि ॲनिमल्समध्ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर असेल तर ज्यांना काय म्हटलं आपण? सिनसायशियल सेल्स. नाव दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस. कोणत्या बेसिसवर यांना आपण पाहिलं? नंबर ऑफ न्यूक्लियस. कुठे टर्म्स आला तर ब्रीफ हिस्ट्री लक्षात ठेवा. फर्स्ट वन, व्हॉट इज अ न्यूक्लियस? Nucleus is the government of cell. Nucleus is the membrane bounded cell organelle. These are the double membrane bounded cell organelle which is present inside the cytoplasm of eukaryotic cell. And the number of nucleus, it becomes varies, depends upon the cell. In some cell the nucleus is absent. Such type of cell is known as the enucleated. The example is known as the mature RBCs.
कुणामध्ये असतील मॅमल्समध्ये, त्यानंतर सीव ट्यूब्स फ्लोएममध्ये, यानंतर कॉमन टाईप कोणती आहे तर यांच्यामध्ये येणारी कॉमन टाईप लक्षात ठेवायचं. कंडिशन्स कोणती असते सिंगल न्यूक्लियस, अशा सेल्सला काय म्हणतो आपण युनिन्यूक्लिएटेड सेल्स. बट इन सम सेल दे हॅव्हिंग द 2 इन नंबर. सो एक्झाम्पल इज नोन ॲज द पॅरामेशियम अँड द सेल इज नोन ॲज द बायन्यूक्लिएटेड. बट इन सम सेल लाईक दॅट द अल्गी सेल किंवा स्केलेटल मसल्स असतील ज्यांच्यामध्ये कोणती कंडिशन असते मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल. आता या ठिकाणी जर प्लांट्स म्हटलं तर मोस्ट ऑफ द प्लांट्समध्ये ज्या ठिकाणी अल्गीच्या सेल्स असतात या अल्गल सेल्समध्ये मेनी न्यूक्लिएट्स असतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज द सिनोसायटिक सेल्स. बट इन ॲनिमल्समध्ये जर पाहिलं आपण मस्क्युलर टिश्यू असेल ज्यांच्यामध्ये आपण स्केलेटल मसल्स, पुढे आपण स्टडी करणार आहेत स्ट्रायटेड मसल्स म्हणतो आपण किंवा त्याला स्केलेटल मसल्स म्हणतात. तर स्केलेटल मसल्समध्ये कंडिशन्स कोणती असते मल्टीन्यूक्लिएटेड, पण ते ॲनिमल्स ग्रुपमध्ये असल्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण सिन्सायशियल. सो दीज आर द डिफरंट टर्मिनॉलॉजी belongs to the cell, depends upon the number of nucleus. Now after that the shape of nucleus, different types of shapes present inside the cells with respect to their nucleus. The nucleus which having the common type of shape that is known as the spherical. जो spherical shape आहे जो जनरली कुणामध्ये प्रेझेंट असतो इन ऑल common types of cell, generally cells which having the spherical in shape, but in some cells it becomes different in shape like that. The oval shape पा यांच्यामध्ये परत कोणता शेप असतो ओव्हल शेप. जनरली दॅट ओव्हल शेप प्रेझेंट इनसाइड द कोणत्या सेल्समध्ये ज्या ठिकाणी आपण स्क्वायमोज इपिथेलियल पुढे पाहणार आहेत आपण इपिथेलियल टिश्यूमध्ये जो फ्लॅट सेल्स असतात ज्याला स्क्वायमोज इपिथेलियल सेल्स म्हणतो आपण, ज्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हा कसा असतो ओव्हल. नाव दॅट इज कॉल्ड एज द ओव्हल न्यूक्लियस. किंवा ज्या ठिकाणी आपण स्केलेटल मसल्स म्हटलं त्यांच्यामध्ये सुद्धा न्यूक्लियसचा शेप कसा असतो तर त्या ठिकाणी हा ओव्हल आहे. मग स्क्वायमोज सेल्स असतील किंवा इपिथेलियल सेल्समधील व्हेरियस टाइप्समध्ये आपल्याला ओव्हल शेप्ड न्यूक्लियस पाहायला भेटतो. नाव इन सम सेल दे हॅव्हिंग देअर शेप इज बायलोब्ड. पा या ठिकाणी सेकंड टाईप कोणतं म्हटलं मी बाय लोब्ड न्यूक्लियस present in those cell. That cell is known as the सेलचं नाव काय असतं acidophils. So acidophils is also known as the eosinophils and which is a type of WBCs. पा ॲसिडोफिलच्या सेल्स पाहिला आपण तर या सेल्समध्ये जो न्यूक्लियस असतो तो न्यूक्लियस हा बाय लोब्ड स्ट्रक्चर असतं. म्हणजे याच्यामध्ये किती लोब्स आहेत 2 लोब. अशा न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण बाय लोब्ड. सो शेप इट बिकम्स कॉमन टाइप स्पेरिकल. इन सम सेल दे हॅव्हिंग द spherical oval in shape. In some cells they are having the bilobed in structure, but in some cell they are having the tri-lobed structure किंवा tri-lobed nucleus असतो and that cell is known as the बेसोफिल्स. कोणती सेल्स आहे पहा बेसोफिल्स. सो दिस बेसोफिल सेल्स विच हॅव्हिंग द न्यूक्लियस शेप कोणता असतो ट्रायलोब्ड. पहा इथं बायलोब्ड कंडिशन आहे, या ठिकाणी ट्रायलोब्ड कंडिशन आपल्याला पाहायला भेटते. फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड 3 लोब स्ट्रक्चर पाहायला भेटतं. अशा न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण ट्रायलोब्ड. बट इन सम सेल दे हॅव्हिंग द मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर. कोणतं स्ट्रक्चर असतं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. नाव दिस are present in those cell. That cell is known as the neutrophils. So all these are the types of कुणाच्या टाइप्स आहेत या all these are the types of WBCs. म्हणजे या ठिकाणी मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर असेल तर या मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर मध्ये येणाऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या सेल्सला काय म्हटलं आपण न्यूट्रोफिल्स. सो न्यूट्रोफिल्स मधील स्ट्रक्चर कोणतं आहे मल्टी लोब्ड. त्यानंतर न्यूक्लियस हा ट्रायलोब्ड असेल तर बेसोफिल आणि बायलोब्ड असेल तर ॲसिडोफिल. सम कॉमन काही सेल्समध्ये स्क्वायमोज इपिथेलियल पाहिलं तर ओव्हल शेप्ड आहेत. बट इन सम सेल्स दे आर कॉमनली व्हेरियस इन शेप बट कॉमन टाईप दॅट इज नोन ॲज द स्पेरिकल. पा न्यूक्लियसमध्ये कॉमन नंबरच्या बेसिसवर कोणता असतो युनिन्यूक्लिएटेड. कॉमनली जर आपण शेपच्या बेसिसवर म्हटलं तर कॉमन टाईप कोणते असते स्पेरिकल टाइप्स इज अ कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियस. सो दॅट इज नोन ॲज द शेप ऑफ न्यूक्लियस. डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन्स. पा न्यूक्लियसचं जे पोझिशन आहे त्या पोझिशनच्या बेसिसवर दीज आर द सेव्हरल टाइप्स. पा
In some cells the nucleus is present at the center, that is known as the centric. काय म्हणतो आपण त्याला? Centric nucleus. Centric nucleus means the nucleus present at the center. कुठं प्रेझेंट असतो तो? सेंटर मध्ये प्रेझेंट आहे अशा न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण? सेंट्रिक. अँड जनरली या टाईपचा जो न्यूक्लियस आहे तो कुणामध्ये प्रेझेंट असतो? प्रेझेंट इन अ animal cells. So in animal cells the nucleus commonly present at the center. That's why such type of nucleus is known as the centric nucleus. कोणत्या बेसिसवर? Position. So generally nucleus present at the center of cell. So such type of nucleus is known as the centric and commonly कुणामध्ये असतो? Animal cell. Previous lecture मध्ये पाहिलं आपण due to the presence of large sized vacuole the nucleus they are shifted towards the one end due to the presence of vacuole and such type of nucleus present in a plant cell. तर त्याला आपल्याला इथं काय म्हणता येईल? सेंटर मध्ये आहे तर सेंट्रिक. जर सपोज तो न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द सेंटर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? इसेंट्रिक. काय म्हणायचं? इसेंट्रिक न्यूक्लियस. So what is the eccentric nucleus? The nucleus slightly shifted towards the periphery किंवा त्याला away from the center म्हणून आपण, that is called as the eccentric nucleus and which is commonly present in those cells. That cell is known as the कोणत्या सेल्स मध्ये असतो? प्लांट सेल्स. शेपच्या बेसवर पहिला आपण पोझिशनच्या बेसवर लोकेशन ॲक्च्युअल सेलमध्ये न्यूक्लियसचं लोकेशन कुठं आहे? सेंटरमध्ये. अशा न्यूक्लियसला काय म्हटलं? सेंट्रिक. कुणामध्ये आहेत? ॲनिमल सेल. बट इन सम सेल कोणती सेल्स आहेत? प्लांट सेल. द न्यूक्लियस दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द इसेंट्रिक न्यूक्लियस. नाव इन other or some cell the nucleus is present towards the periphery, so that is called as the peripheral. त्याला काय म्हणतो आपण? पेरिफेरल न्यूक्लियस. पोझिशन्स कुठं आहे? दे आर शिफ्टेड टुवर्ड द वन एंड जस्ट बिलो द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जर सपोज या ठिकाणी या सेल्स असतील, या सेलचा हा जो पार्ट्स आहे याला काय म्हणतो आपण? सेल मेम्ब्रेन किंवा यालाच काय म्हणतो आपण? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. अँड जस्ट नियर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल किंवा प्रेझेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी असेल तर अशा न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण? पेरिफेरल न्यूक्लियस. अँड दीज आर द बेस्ट एक्झाम्पल जर विचारलं पेरिफेरल न्यूक्लियस दॅट इज नोन एज द अडायपोज सेल्स किंवा अडायपोज टिश्यूजमध्ये जे अडायपोज सेल्स असतात, ज्या सेल्समध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफमध्ये सेंटरमध्ये फॅट ग्लोब्युल्स असतात, म्हणजे फॅटचं स्टोरेज या ग्लोब्युल्समध्ये होतं आणि यातला थिन सायटोप्लाझम पुश टुवर्ड द पेरिफेरी अँड ड्यू टू द न्यूक्लियस दे आर शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी. दॅट्स वाय सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द पेरिफेरल न्यूक्लियस. सो व्हॉट इज द पेरिफेरल न्यूक्लियस? डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन द nucleus is present toward the periphery just below the plasma membrane and at the center where the fat globule is stored. This type of cell is known as the adipose cell. So adipose cells मध्ये न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर कुठं असतं? न्यूक्लियसचं पोझिशन कुठं आहे? पेरिफेरीला. प्लांट सेल्स मध्ये कुठं आहे? स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर म्हणून त्याला काय म्हटलं? इसेंट्रिक. अँड इन ॲनिमल सेल कॉमनली these are present at the center. Now in some cell the nucleus is present at the base. Such type of nucleus is known as the basal in position. So basal nucleus. जर आपण ग्लँड्युलर सेल्स पाहिला तर ग्लँड्युलर सेल्समध्ये ज्या कॉलमनर सेल्स असतात पुढे आपण टिश्यूमध्ये पाहणार आहेत. दीज आर द कॉलम लाईक सेल्स अँड दिस कॉलम लाईक सेल्स और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन अँड विच हॅव्हिंग द फ्री एंड. पुढे पाहण्यात आपण इपिथेलियल टिश्यू जो बॉडीमधील इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करतात या सेल्स ज्यांच्यावर रेस्ट करतात त्याला काय म्हणतो आपण? बेसमेंट मेम्ब्रेन. मग यांच्यावर हा जो एंड्स आहे हा एंड कोणता झाला? फ्री एंड. आणि याचा सेंटर इथं असेल तर सेंटर शिवाय त्या न्यूक्लियस कुठे असतात? प्रेझेंट टुवर्ड द बेस. सो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द बेसल. सो दॅट इज प्रेझेंट टुवर्ड द बेस. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द बेसल न्यूक्लियस. अँड कॉमनली कुणामध्ये प्रेझेंट असतात ग्लँड्युलर सेल्स किंवा ग्लँड्युलर टिश्यूजमध्ये तो प्रेझेंट आहे. तर ग्लँड्युलर सेल्स विच हॅव्हिंग द न्यूक्लियस दे आर शिफ्टेड और दे आर प्रेझेंट टुवर्ड द बेस. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द बेसल nucleus. These are the various types depending upon the
पोझिशन. पहा पोझिशनमध्ये कॉमनली ॲनिमल सेलमध्ये न्यूक्लियस कुठं असतो, सेंटर, म्हणून काय म्हणायचं सेंट्रिक. प्लांट सेलमध्ये कुठं असतो, अवे फ्रॉम द सेंटर, काय म्हणायचं इसेंट्रिक. पेरिफेरीकडे असेल तर पेरिफेरल. एक्झाम्पल्स कोणतं, अडायपोस, आणि दॅट इज नोन एज द ग्लँड्युलर. ग्लँड्युलर सेल्समध्ये पाहिलं तर तो कुठं प्रेझेंट आहे, बेसला, म्हणून त्याला काय म्हटलं बेसल. नाव दीज आर द जनरल इन्फॉर्मेशन्स अबाउट द न्यूक्लियस. इन ब्रीफ काय लक्षात ठेवायचं बा, न्यूक्लियस इज द मेन सेल ऑर्गेनेल बिकॉज विच रेग्युलेट द ऑल मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. दॅट्स वाय दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द गव्हर्नमेंट ऑफ सेल. So this nucleus which is bounded by double membrane. Now this nucleus which having the different types of cell depending upon the numberच्या बेसवर न्यूक्लियस absent असेल तर इन्यूक्लिएटेड, त्याला काय म्हणतो आपण इन्यूक्लिएटेड. सिंगल असेल तर युनिन्यूक्लिएटेड, 2 असेल तर बायन्यूक्लिएटेड, आणि मेनी असेल तर मल्टीन्यूक्लिएटेड. त्याचे डिफरंट एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. कॉमन टाईप कोणते असते, युनिन्यूक्लिएटेड. डिपेंडिंग अपॉन द शेप, शेपच्या बेसवर म्हटलं तर शेपमधील फर्स्ट न्यूक्लियसचा शेप हा जनरली कोणता असतो, स्पेरिकल. काही तो कसा आहे ओव्हल, काही मध्ये प्रेझेंट कसा आहे तो बायलोब्ड. बायलोब्डचे एक्झाम्पल कोणतं, ॲसिडोफिल. ट्रायलोब्डचं एक्झाम्पल बेसोफिल. मल्टीलोब्डचं स्ट्रक्चर असेल तर एक्झाम्पल न्यूट्रोफिल. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs. पुन्हा आपण पाहणार आहेत. ॲक्च्युअली त्याच्यामध्ये अजून एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, प्लेटलेट्स. प्लेटलेट ज्या ब्लडच्या टाईप सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा न्यूक्लियस अब्सेंट आहे. मग इन्यूक्लिएटेड म्हटलं त्याचे एक्झाम्पल कोणतं, प्लेटलेट्स पण आहे. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स ऑफ इन्यूक्लिएटेड. त्यानंतर आपण पॅरामेशियम पाहिला, त्यांच्यानंतर आपण सिनोसायटिक कंडिशन पाहिलं, त्यानंतर आपण सिन्सायशियल. सो ऑल दीज आर द जनरल इन्फॉर्मेशन्स अबाउट द न्यूक्लियस. बट that nucleus whenever studied at the time of interphase, ज्यावेळेस आपण न्यूक्लियसचं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करतात पहा, त्यावेळेस तो न्यूक्लियस कोणत्या फेजमध्ये स्टडी करतो आपण, दॅट इज नोन एज द इंटरफेजिक न्यूक्लियस. पहा न्यूक्लियसचं वेल डिटेल स्टडी केव्हा कोणतो आपण, इंटरफेजिक. इंटरफेज कुणाला म्हणतो आपण, इंटरफेज इज द फेज ऑफ सेल सायकल. So what is the cell cycle? Various events or processes takes place during the cell division in a cyclic manner that is known as the cell cycle. पहा सेल सायकल होत असताना ज्या व्हेरियस इव्हेंट्स असतात त्या कशा असतात, सिक्वेन्शियल असतात. मग व्हेरियस इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द cell division in a particular sequence, so that is called as the cell cycle. cell cycle म्हणजेच पहा this cell cycle, मग इथून जर सेल सायकल स्टार्ट झालं तर स्टार्ट होऊन ज्यावेळेस इथं कंप्लीट होतं तर त्याचा एक सिक्वेन्स फिक्स असतो, ज्याला काय म्हणतो आपण सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन इन अ सायक्लिक मॅनर, दॅट इज नोन एज द सेल सायकल. इट कन्सिस्ट ऑफ मेन 2 फेज. फर्स्ट वन इज द, यांच्या ज्या 2 फेज आहेत ज्यामधील फर्स्टला काय म्हणतो आम्ही इंटरफेज and another one is the M phase. So how many phase present in the cell cycle? 2 phase. ज्यामधील आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी स्मॉल पार्ट जो आहे जो कोणता असतो, M phase असतो, आणि रिमेनिंग जो पार्ट्स आहे यांना काय म्हणतो आपण इंटर फेज. हा जो मॅक्झिमम 97 or 95% जो पार्ट्स असतो इंटरफेज. सो इंटरफेजिक हा पार्ट्स आहे ज्यांच्यामध्ये ॲक्च्युअल परत 3 फेज असतात, G1, S आणि G2. पुढे पाहणार आहेत इंटरफेजच्या किती फेज असतात, G1 फेज, S फेज and G2 phase. So that is called as the gap first, synthetic phase, and gap second, collectively known as the interphase. My interphase is the phase of cell cycle. These are takes place during the cell division. म्हणजेच या न्यूक्लियसचं ज्यावेळेस वेल डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी केलं जातं त्यावेळेस ते स्टडी केव्हा करतो आपण, ड्युरिंग द इंटरफेज, बिकॉज at that time the nucleus do not divide. कारण त्या न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं का, नाही आहे. म्हणजेच तो त्यावेळेस रेस्टिंग फेजमध्ये आहे, ज्याला काय म्हटलं आम्ही इंटरफेज. दॅट्स वाय वेन एवर द न्यूक्लियस इट बिकम्स वेल डिटेल स्टडीड अँड देअर स्ट्रक्चर इट बिकम शोज अ फॉलोइंग पार्ट इन अ इंटरफेजिक. आणि ॲक्च्युअल यम फेजमध्ये गेला तर यम फेजमध्ये काय होतं, सेल डिव्हिजन. तर त्यावेळेस न्यूक्लियसमध्ये काय असतात, चेंजेस असतात. म्हणून न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर जे आपण डिटेल पाहतोय ते कोणत्या फेजमध्ये असतं, इंटरफेज. सो स्ट्रक्चर ऑफ nucleus in interphasic, so that is known as the internal structure of eukaryotic nucleus.
internal structure of nucleus, it consists of main following parts. First of all, now whenever this nucleus seen under the light microscope, which shows only single layer, but whenever this nucleus seen under the electron microscope, at that time it shows the double membrane bounded cell organelle, that is known as the nucleus. जर आपण न्यूक्लियसला शेप पाहिला तर जनरली कोणता असतो, स्पेरिकल शेप आहे, आणि लाईट मायक्रोस्कोपमध्ये पाहिलं तर न्यूक्लियसला लेयर्स किती असतात, सिंगल लेयर आहेत. पण ज्यावेळेस आपण हाच न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये पाहतो त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये हाऊ मेनी मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन्स. सो ड्युरिंग द nucleus seen under the electron microscope, it shows the 2 membrane, so outer membrane and inner membrane. But this nuclear membrane in some region they are interrupted, and where the minute opening is present, that opening is known as the nuclear pore. So that is known as the nuclear membrane, which having the how many membranes, 2 membrane, outer membrane and inner membrane. But in some region this nuclear membrane is interrupted, and that opening is known as the nuclear pores. या ठिकाणी आपण न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं जे स्ट्रक्चर काढतोय त्यातील आपण या पार्टला काय म्हणतो, दॅट इज नोन एज द आउटर मेम्ब्रेन, and those present towards the nucleoplasm, that is called as the inner membrane. So how many membranes are present, 2 membrane. क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया पाहिलं आपण, ज्यांच्यामध्ये मेम्ब्रेन्स किती होते, डबल मेम्ब्रेन. सिमिलर न्यूक्लियसला सुद्धा किती मेम्ब्रेन आहेत, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिव्हली नोन ॲज द, यालाच काय म्हणतो आपण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. So that nuclear membrane, which is also known as, यालाच काय टर्म वापरतो आपण, that is known as the karyotheca. So what is the karyotheca? Karyon means nucleus. न्यूक्लियसचं दुसरं नाव काय असतं, that is known as the karyon. पहिला आपण during the prokaryotic and eukaryotic cell. Eukaryotic, you means true, karyon means nucleus. True nucleus is present in those cells, that is known as the eukaryotic cell. So nucleus is also known as the karyon. So this karyon which having the membrane, that membrane is known as the karyotheca, which is also known as a, त्यालाच आपण काय म्हणतात, न्यूक्लियर इन्व्हेलप. काय म्हणतो आपण त्याला, न्यूक्लियर इन्व्हेलप. सो न्यूक्लियस विच इज एनक्लोज्ड बाय द लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दॅट मेम्ब्रेन इज नोन एज द इन्व्हेलप. म्हणजे न्यूक्लियसला एनक्लोज्ड करणारा जो इन्व्हेलप आहे त्यालाच काय म्हटलं आम्ही, न्यूक्लियर इन्व्हेलप, विच इज ऑल्सो नोन एज द karyotheca, which is also known as the nuclear membrane, which consists of 2 membrane, outer and inner membrane. Now this enclose the semi-transparent, enclose the transparent fluid, that fluid which is enclosed inside the membrane, that fluid is known as the nucleoplasm. These are differentiated from the cytoplasm due to the presence of membrane, that membrane is known as the nuclear membrane. पहिला आपण cytoplasm कुणाला म्हणतो आपण, the fluid which present between the nuclear membrane and cell membrane, that fluid is known as the cytoplasm, which is differentiated from, which is differentiated due to the presence of that membrane, is known as the nuclear membrane. Outside the nuclear membrane कोणता fluid असतो, cytoplasm, and inside the nuclear membrane कोणता fluid, that is known as the nucleoplasm. काय म्हणतो आपण त्याला, nucleoplasm, which is also known as a कॅरिओलिम्फ. यालाच परत टर्म का वापरतो आपण, कॅरिओलिम्फ. So cariolymph is also known as the fluid. Lymph means fluid. Fluid is present inside the carrion. So that fluid is known as the cariolymph, which is also known as the nucleoplasm. So first part कोणता झाला, nuclear membrane. Second part कोणता आहे, nucleoplasm. Now inside the nucleoplasm the dense bodies is present. या न्यूक्लिओप्लाझमच्या मध्ये जो डेन्स ग्रॅन्युलर बॉडीज असतात त्या ग्रॅन्युलर बॉडीजला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द न्यूक्लिओलस. या पार्टला काय म्हणतो आपण, न्यूक्लिओलस. सो न्यूक्लिओलस. सो न्यूक्लिओलस इज द पार्ट्स
of nucleus which is located inside the nucleoplasm which having the membraneless structure. पहा न्यूक्लियस हा जो पार्ट्स आहे तो ॲक्च्युअल कुणामध्ये आहे न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये आणि हा जो डेन्स बॉडी इज इन सम न्यूक्लियस which having the more in number 1 2 4 5 6 depending upon the cell, but the common type these are the uninucleolus, single nucleolus हा present असतो. So first part nuclear membrane, second one is the nucleoplasm and third one is the nucleolus. याच्यानंतर याच साइट न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये जो इलॉंगेटेड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असतात या थ्रेड लाईक स्ट्रक्चरला काय नाव दिलं तर पहा आपण that is called as the chromatin material. काय म्हणतो आपण त्याला chromatin material. So chromatin material later on it is converted into याचंच काय कन्वर्जन होतं chromosomes. पाहिजे आपल्याला डिटेल्स मध्ये. So chromosomes is formed from the chromatin material. So well developed nucleus which having the how many part? Main 4 part. First one is the nuclear membrane. In some region they are interrupted due to the presence of that pores that is known as the nuclear pores, and that nuclear pores which is present on the nuclear membrane. Now these are the varies in number depending upon the activity of cell. Now these are the main common parts present in the well developed nucleus. So first one is the nuclear envelope, second one is the nucleoplasm, third one is known as the nucleolus, and last one that is called as the nucleoplasm. So all these are the part enclosed inside the nucleus. Whenever this nucleus seen under the electron microscope, that is known as the parts of nucleus. Each and every parts आपल्याला डिटेल स्टडी करायचं आहे की न्यूक्लियर इन्व्हेलपचं फंक्शन काय, न्यूक्लियर इन्व्हेलपचं स्ट्रक्चर काय आहे. याच्या आधी आपण आउटर पार्ट्स फक्त 2 मिनिटात लक्षात घेऊ. द आउटर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाहिलं आपण याच्या आधी. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये जो आउटर मेम्ब्रेन आहे, दिस आउटर मेम्ब्रेन इट बिकम्स एक्सटेंड्स अँड टू फॉर्म द सिस्टर्नी. कोणता पार्ट्स असतो पायाच्यावर ट्यूब्यूल्स लाईक पार्ट्स असतो जो इलॉंगेटेड ट्यूब लाईक पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण सिस्टर्नी. सो दिस सिस्टर्नी इज द पार्ट्स ऑफ endoplasmic reticulum, and now those endoplasmic reticulum is extends from the nuclear membrane which having त्यांच्यावर कोणते parts present असतात the granular without membrane bounded cell organelle that is known as the ribosome. So ribosome is present on the RER that is called as the ER that is called as the RER, and the ribosomes which is attached on the outer membrane. न्यूक्लियसच्या आउटर साइडनं पाहिलं तर आउटर मेम्ब्रेनवर पण कोण अटॅच असतात दॅट इज नोन एज द रायबोझोम्स. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द रायबोझोम्स विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिन विच इज अटॅच्ड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्व्हेलप. नाव दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. याच्यानंतर आपण डिटेल स्टडी करणार आहेत स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कारण ॲक्च्युअल न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमध्ये न्यूक्लियर पोर्स आहेत, ॲन्युला आहेत, फिब्रिल्स आहेत, फिब्रिलर आहेत, पोर कॉम्प्लेक्स आहेत. हे सर्व पार्ट्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत डिटेल्समध्ये. इच अँड एव्हरी पार्ट्समध्ये एंटायरली फक्त न्यूक्लियसचे मेन कोणते पार्ट्स आहेत तर ते 4 लक्षात ठेवा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दॅट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाझम, थर्ड वन इज द न्यूक्लियोलस अँड लास्ट वन इज द क्रोमॅटिन मटेरियल. जो हा पार्ट्स आपण आता डिस्कस केलेला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ. डिस्कस केलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण न्यूक्लियस. नाव दिस न्यूक्लियस विच हॅव्हिंग द double membrane bounded cell organelle, but firstly discovered by कुणी discovered केला हा रॉबर्ट ब्राउन in 1831. Now these are the discovery of nucleus, but later on this nucleus whenever staining with the basic dyes and to form the structure that is called as the chromatin according to the Fleming. But discovery according to discovery कुणी केली आहे रॉबर्ट ब्राउन. कधी केली आहे 1831. So that is called as the discovery of nucleus, and this control the all activities inside the cell and which is located generally at the center, which consisting a genetic material. Actual nucleus च्या मध्ये जो enclose केलेला parts आहे ज्याला actual आपण काय म्हटलं chromatin material, later on it converted into the chromosome. पुढे आपण पाहणार आहेत की chromatin material चं condensation होऊन कोणतं स्ट्रक्चर तयार होतं chromosomes होतात. So chromosome is the genetic material present in all living organism consisting DNA and RNA. So this well developed nucleus which is absent in prokaryotic cell.
पहा आपण स्टडी केला प्रोकॅरियोटिक सेल दे डू नॉट हॅव्हिंग द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल दे आर प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम. ऍक्च्युअली आपण काय म्हटलं त्याला पहा, करेक्ट, न्यूक्लिओइड. काय म्हटलं त्याला, न्यूक्लिओइड. दे डू नॉट एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन. Now, the single circular large DNA molecule remain in the direct contact with the cytoplasm. कुणामध्ये असतो हा, प्रोकॅरियोटिक सेल. Here, the genetic material is known as the nucleid. कुणामधलं स्ट्रक्चर आहे, प्रोकॅरियोटिक. But they are differentiate in a plants and animal cell because these plants and animal cell which having the true nucleus are well developed nucleus. This well developed nucleus which having the envelope that is known as the nuclear envelope surrounding. कुणाचा आहे तो, outside ला cytoplasm, inside ला nucleoplasm. So surrounding cytoplasm differentiated due to the presence of nuclear membrane. So this cell is known as the eukaryotic cell. But in some cell this well developed nucleus is absent. Example पाहिलं पहा, certain eukaryotic cells such as mature sieve tube. मॅच्युअर सिव्ह ट्यूब म्हणजेच कोणती आहे, इन हायर प्लांट्स जो फ्लोएमचा टिश्यू आहे त्या फ्लोएम मध्ये जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू असतो त्यातला एक कंपोनंट आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, सिव्ह ट्यूब्स. हियर द सेल्स आर न्यूक्लियस इज अब्सेंट. इन अदर एक्झाम्पल मॅच्युअर मॅमेलियन इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसीज. ज्या आरबीसीज आहेत त्यांच्यामध्ये पण न्यूक्लियस अब्सेंट आहे. सच टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज द इसेंट्रिक. काय म्हणतो आपण त्याला, इन्यूक्लिएटेड. करेक्ट. इसेंट्रिक हा शब्द कुणासाठी, पोझिशन साठी वापरतो आपण. न्यूक्लियस अब्सेंट असेल तर काय म्हणायचं, दॅट इज नोन एज द इन्यूक्लिएटेड सेल. तर एक्झाम्पल मॅच्युअर मॅमिलियन आरबीसीज अँड सिव्ह ट्यूब ऑफ फ्लोएम वेअर द न्यूक्लियस इज अब्सेंट. कॉमन टाइप कोणती आहे, दे हॅव्हिंग द सिंगल न्यूक्लियस दॅट इज कॉल्ड एज द मोनोन्यूक्लिएट. सो वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस स्टडीड ऍट द टाइम ऑफ, कधी स्टडी करतो आपण, इंटरफेज. सो इंटरफेज इज द फेज ऑफ सेल सायकल. सेल सायकलच्या मेन दोन फेज कोणत्या, इंटरफेज आणि यम फेज. ऍक्च्युअल यम फेज मध्ये काय होतं, सेल डिव्हिजन होतं, म्हणजेच एका सेल पासून ज्या डॉटर सेल तयार होतात ते ऍक्च्युअल कोणत्या फेज मध्ये होतात, यम फेज. अँड रिमेनिंग जी फेज असते त्या फेजला काय म्हणतो आपण, इंटरफेज. सो इंटरफेजिक न्यूक्लियस व्हेनेवर द न्यूक्लियस दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ रेस्टिंग स्टेज व्हिअर द डिव्हिजन इज अब्सेंट. न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं का त्यावेळेस, नाहीये. म्हणून आपण ऍक्च्युअल न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर कोणत्या फेज मध्ये करतो, इंटरफेज. महत्वाचा क्वेश्चन आहे, लक्षात ठेवा. इंटरफेजिक न्यूक्लियस. युजली द सेल्स कंटेन द सिंगल न्यूक्लियस. मग सेलला काय म्हणतो आपण, युनिन्यूक्लिएटेड. हावेवर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाय द सेल्स हॅव बीन रिकॉग्नाइज्ड ॲज, कोणत्या बेसिसवर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाय द सेल्स आर व्हेरियस इन टाइप. पा युनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस असेल त्याला काय म्हटलं आपण, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अँड एनिमल सेल्स मध्ये न्यूक्लियस किती असतात, सिंगल. अशा सेल्सला काय म्हणायचं, मोनोन्यूक्लिएट सेल्स. बट इन सम सेल दे हॅव्हिंग द टू न्यूक्लियस that is known as the binucleated. पहिला पण example that is known as the paramecium. In paramecium the two nucleus is present, one is the large in size, another one is the small in size. The larger nucleus is known as the macronucleus and small nucleus is known as the micronucleus. So two number of nucleus present in the paramecium. Such type of cell is known as the binucleate cells. But in some other cells where the many nuclei or many nucleus is present, पा सिंगल ला मी न्यूक्लियस म्हणतोय आणि अनेक असतील, मेनी असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, न्यूक्लियाय. सो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विच इज द एक्झाम्पल स्ट्रायटेड मसल्स फायबर. पा मस्क्युलर टिश्यू मधील स्केलेटल मसल्स किंवा त्याला स्ट्रायटेड मसल्स म्हणतो आपण. ज्या मसल्स मध्ये शेप जर पाहिला आपण कोणता आहे, ओव्हल शेप आहे आणि नंबर्स कसे आहेत, मेनी. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ स्ट्रायटेड muscles and which having the multinucleated in structure, but they can divided into the two terms. One is a sinusotic and another one is the syncytial. पा ज्यामध्ये आपण पॉलिन्यूक्लिएटेड किंवा मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द एनिमल्स टर्म एज द सिन्सायशियल्स. कुणामध्ये, एनिमल्स मध्ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर असेल तर सिन्सायशियल सेल्स म्हणतो आपण. बट पॉलिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन दोज सेल बिलॉंग्स टू द प्लांट दॅट इज नोन एज द सिनोसाइट. दोन्ही टर्म्स खूप महत्वाचे आहेत, एमसीक्यू विचारला जाईल, सिनोसाइट्स अँड सिन्सायशियल. सो दॅट इज नोन एज द कंडिशन्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सिन्सायशियल and सिनोसायटिक. दिस कंडिशन प्रेझेंट इन बोथ प्लांट्स अँड एनिमल्स. याच्यानंतर आपण पाहिलं की ऍक्च्युअल न्यूक्लियस मध्ये जे आपण चार मेन पार्ट्स पाहिलं त्याच्या बिफोर आपण पोझिशन्स पाहिली. युजली न्यूक्लियस रिमेन्स लोकेटेड इन द सेंटर. अशा न्यूक्लियसला काय म्हणतो आपण, सेंट्रिक. नाव इन
different types of किंवा different times whenever the embryonic development the nucleus they are shifted towards the any regions, but during the confirmed formation of cell or mature cell where the nucleus generally present at the center in animal. Centric म्हटलं आपण. In some glandular cell the nucleus is present toward the base, that is called as the basal. In some cell the nucleus shifted towards the कुणाकडे असतात पेरिफेरी. एक्झाम्पल पाहिलं आपण अडायपोज टिश्यू म्हणजे ही सिंगल सेल घेतला तर कोणता अडायपोज सेल्स आहेत, फॅट स्टोरेज असतात. हा जो येलोइश पार्ट दिसतो हा ऍक्च्युअल कोण आहे, फॅट स्टोरेज केलेला पार्ट्स आहे आणि तो फॅट सेंटर मध्ये स्टोरेज केल्यामुळे इथला जो सायटोप्लाझम आहे तो थिन सायटोप्लाझम दे आर पुश टुवर्ड द पेरिफेरी अँड न्यूक्लियस प्रेझेंट जस्ट नियर और बिलो द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सच टाइप ऑफ पोझिशन इज नोन एज द पेरिफेरल पोझिशन. फर्स्ट कोणती सेंट्रिक, अनदर वन इज द एसेंट्रिक. एसेंट्रिक कुणाला म्हणतो आपण अवे फ्रॉम द सेंटर प्लांट्स मध्ये, त्यानंतर बेसलला ग्लँड्युलर सेल्स मध्ये आणि अडायपोज टिश्यू मध्ये पाहिलं दीज आर प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी. सो दीज आर द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन देअर पोझिशन. त्यानंतर पाहिलं आपण शेप, द न्यूक्लियस विच हॅव्हिंग द डिफरंट इन शेप इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल. युजली न्यूक्लियस हा जनरली कोणता शेप असतो, स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर असतात. मग स्पेरिकल असेल किंवा राउंडेड असेल तो हा कॉमन टाइप आहे. बट इन सम सेल द न्यूक्लियस इट बिकम्स ओव्हल इन शेप. पा द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्पेरिकली, क्युबॉइडल मध्ये आहेत, ओव्हॉइड असेल, इलॉंगेटेड असेल तर कॉलमनार सेल्स मध्ये आहेत. डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स मधील डिफरंट त्याचा काय असतो शेप असतो. त्यानंतर पाहिलं आपण हा कॉलमनार सेल्स आहेत, बेसला पोझिशन्स आहेत आणि तो ओव्हल शेपचे आहेत. त्यानंतर स्क्वायमोज एपिथेलियल म्हटलं पा आपण, ज्या बॉडीमध्ये आपल्या कॅव्हिटीज असतात त्या कॅव्हिटीजला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा एक टिश्यू असतो, ज्या टिश्यूला आपण एपिथेलियल टिश्यू म्हणतात. त्यातली जी सेल आहे त्याला एपिथेलियल सेल्स म्हटलं. आणि अशा एपिथेलियल सेल्स मध्ये जर आपण त्याचा शेप पाहिला तर तो शेप कसा असतो, दॅट इज नोन एज द ओव्हल शेप. नाव इन ऍसिडोफिल पाहिला आपण कोणता शेप असतो, बायलोब्ड. त्यानंतर ट्रायलोब्ड कुणामध्ये आहे, ट्रायलोब्ड प्रेझेंट इन द बेसोफिल. मल्टीलोब्ड कुणामध्ये आहे तर त्यांच्यामध्ये आपण पाहिलं न्यूट्रोफिल. सो बायलोब्ड, ट्रायलोब्ड और मल्टीलोब्ड. एक्झाम्पल ऍसिडोफिल, बेसोफिल अँड न्यूट्रोफिल विच इज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज. ऍक्च्युअली सगळ्या टाइप कुणाच्या आहेत, डब्ल्यूबीसीज. अँड डब्ल्यूबीसीज इज द टाइप ऑफ ब्लड सेल. ब्लड मध्ये जे मेन दोन कंपोनंट आहेत, एकाला प्लाझ्मा म्हणतो आपण आणि दुसरा ब्लड सेल त्याला ब्लड कार्पस्कल. त्यांच्यातल्या तीन टाइप्स, फर्स्ट वन इज नोन एज द आरबीसीज, सेकंड डब्ल्यूबीसी आणि थर्ड प्लेटलेट्स. त्या प्लेटलेट्स मध्ये न्यूक्लियस अब्सेंट आहे, मॅच्युअर आरबीसीज मध्ये न्यूक्लियस अब्सेंट आहे, पण डब्ल्यूबीसीज मधल्या डिफरंट टाइप्स मध्ये शेप कसा असतो डिफरंट. इन सम सेल्स द न्यूक्लियस इट बिकम्स शी शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड असं म्हणतो आपण त्याला. वर्टिसिला यांच्यामध्ये हा शी शेप्ड न्यूक्लियस आहे. सो इन मीन्स दॅट द न्यूक्लियस विच हॅव्हिंग द व्हेरियस इन शेप इन व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेल. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन. सेल्स पाहतात डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट. ऍक्च्युअली ब्लड व्हेसल्स मधून फ्लो होलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हणतो आपण ब्लड सेल्स. नाव डिपेंड्स अपॉन द साइज. The size of nucleus of the cell depends upon the volume of cell, the amount of DNA and proteins and metabolic phase of the cell. म्हणजेच ज्या ठिकाणी न्यूक्लियसची जर साईज पाहिलं तर ती न्यूक्लियसची साईज हे डिपेंड्स कुणावर करतं, डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉल्यूम ऑफ सेल, देन अमाउंट ऑफ डीएनए अँड प्रोटीन्स अँड मेटाबॉलिक फेज. म्हणजे सेलची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या पोझिशनची आहे किंवा त्यांच्यात प्रोटीन सिंथेसिस किती ऍक्टिव्हली केलं जातं किंवा त्यांच्यामध्ये अमाउंट ऑफ डीएनए किती आहे, तर याच्या बेसिसवर न्यूक्लियसची ही काय असते साईज असते. सो साईज इट बिकम्स व्हेरिएबल. तर या ठिकाणी आपण सर्व न्यूक्लियस बद्दलची बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टडी केली आहे. पण ऍक्च्युअल न्यूक्लियस ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये पाहिलं त्यावेळेस आपल्याला जो फर्स्ट पार्ट पाहिला, ज्या पार्टला काय म्हटलं आपण न्यूक्लियर इन्व्हेलप, दॅट इज कॉल्ड एज द कॅरियोथिका. Second one is known as the nucleoplasm and third one is known as the nucleolus and last one that is called as the chromatin. So internally it consists of main four parts that is known as the nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and chromatin material. So these are the internal structure of nucleus. तर हा parts आपण in detail next video lecture मध्ये start करतोय. Okay, thank you.